Dear students, welcome to the online class organized by Adarsh College, Dinajpur. Uh, this class, I have prepared this class for the honors second year. Uh, it is about the history of English literature. So, let us know about our. Here you can see two picture are here. Uh, our Honorable Principal Dr. Sir Ziyadul Rahman, our Honorable Principal of Adarsh College, and our Honorable Vice Principal Hasina Akhtar Banu. And now, an introduction to Department of English. You can here, if you have studied here in HSC level, then you must have seen these two faces. An introduction to Department of English, Adarsh College. Mohammad Ruby Afroz, head of the Department of English, and Mohammad Masuma Sarkar, lecturer in English. Then go to the next page. So it's an introduction to Department of English. Here you can see the two picture of our two madam, head of the department, and Masuma Sarkar madam, lecturer in English. This is here I have made my identification by picture. I have created my picture. This class is edited by Muhammad Akbar Hossain Khan, lecturer in English, Department of English, Adarsh College, Dinajpur. This is here I have given two phone number. One is Gavin 01735429840, and another is Robi 018314333768. And this is my email ID, Akbar Khan Leg 2017@gmail.com. If you want to know about more about the today's class, then I will help you, and you can contact with me. I have given my number. I have given my email ID. You can contact with me if you feel necessary, and you just jot down my identification, my biodata, my phone number and email ID. Okay. So then go to next page. Today I will take the class of honors second year, subject history, honors second year. Subject history of English literature. Topic Geoffrey Chaucer as a father of English poetry. অর্থাৎ জিওফ্রি চসার একজন ইংরেজি কাব্যের পিতা হিসেবে জিওফ্রি চসার সেটা। Here you can see the picture of Geoffrey Chaucer, who is the father of English poetry. Please look at the picture very clearly. It's Geoffrey Chaucer, and please you also need to know the meaning and spelling Geoffrey, Geoffrey, Geoffrey Chaucer, father of English poetry. It is his title because he contributed a lot toward the development of English poetry. Now come to our next slides. The father of English poetry, Geoffrey Chaucer. Here is the picture of Chaucer, and here are some details description. Geoffrey Chaucer was born in London between 1314 and 1345. অর্থাৎ জিওফ্রি চসার জন্মগ্রহণ করেছেন লন্ডন শহরে 1340 অথবা 1345 সালের মাঝামাঝি। অর্থাৎ তার জন্ম সালটা একজ্যাক্ট রেকর্ড আমাদের কাছে বা সাহিত্যিকেরা পায়নি, এই জন্য অনুমান 1340 বা 1345।
There are no exact birth records, অর্থাৎ যেখানে লেখাই আছে তার জন্ম সম্বন্ধে কোনো রেকর্ড নাই বা নথিতে নাই। His name was of French origin, অর্থাৎ তার নামটা ফরাসি থেকে উদ্ভূত। ফ্রেঞ্চ অরিজিনটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ হতে বা ফরাসি হতে। অ্যাডমিট শুমেকার, অর্থাৎ তার নামের অর্থটা হচ্ছে জুতা তৈরিকারী, শুমেকার। তোমরা বুঝতে পারছো শু? আচ্ছা। চসার was the son of a prosperous wine merchant, অর্থাৎ চসার ছিল একজন সমৃদ্ধশালী ওয়াইন বা মদ যেটা বলা হয় ওয়াইন ব্যবসায়ীর পুত্র। and deputy to the king's butler, তিনি ছিলেন, তার পিতা ছিল ওই কিংস বাটলারের একজন ডেপুটি বা কর্মকর্তা, কর্মকর্তা। and his wife Agnes, তার ওয়াইফ হচ্ছে অ্যাগনেস। little is known of his early so here এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেওয়া আছে যে তার নাম হচ্ছে, তার নামের উৎস হচ্ছে ফরাসি এবং যেটা হচ্ছে জুতা তৈরিকারী এবং সে ছিল পুত্র কার একটা বড় ব্যবসায়ী, মদ ব্যবসায়ী বা ওয়াইন ব্যবসায়ী। তার বাবা ছিল একজন কি ডেপুটি কিং বাটলারের এবং তার ওয়াইফের নাম ছিল অ্যাগনেস। আবার এখানে দেওয়া আছে লিটল ইজ নোন অফ হিজ আর্লি এডুকেশন, অর্থাৎ তার বাল্য শিক্ষা সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায় বা আমাদের কাছে অতটা আমরা পাইনি। বাট হিজ ওয়ার্ক শো দ্যাট হি কুড রিড ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন অ্যান্ড ইটালিয়ান, কিন্তু তার যে কাজগুলা বা তার যে কর্মগুলা তার এটাতে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন এবং ইটালিয়ান শিখলো, সে ভালো একটা দক্ষতা ছিল বা রপ্ত করতে পেরেছিলেন। There exists no memories of Chaucer, চসারের কোনো স্মৃতি আর অন্য কোনো তথ্য নাই। বাট ক্যান্টারবারি টেলস perhaps gives a sight of the writer, শুধুমাত্র ক্যান্টারবারি টেলস এটাই আছে আমাদের কাছে, আর অন্য কিছু তার লিখিত কোনো ডকুমেন্ট নাই। Chaucer was neither poor nor was he a member of the landed gentry, অর্থাৎ সে গরিব ছিল না অথবা ল্যান্ডেড জেন্ট্রি মানে ভদ্র বা যারা অতি সচ্ছল বা বিজ্ঞান ভিআইপি যে সেই কোন জমিদার পরিবারের সে সদস্য ছিল না। Chaucer grew up familiar with noble folk though he was not one, অর্থাৎ চসার ওই সম্বন্ধ ফ্যামিলি লোকদের সাথে বেড়ে উঠেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন না। and he was well educated, তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত in book learning, অর্থাৎ বই তিনি প্রচুর পড়তেন। and in aristocratic values and manners, অর্থাৎ আভিজাত যে aristocratic values শিষ্টাচার বা অভিজাত ফ্যামিলির যে মূল্যবোধ এবং ম্যানার শিষ্টাচারের প্রতি তিনি ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন বা সেখানে প্র্যাকটিস করেছিলেন। he worked as a page for এলিজাবেথ ডিবার্গ, তিনি একজন পেজ হিসেবে কাজ করেছিলেন এলিজাবেথ ডিবার্গে। আচ্ছা। কাউন্টেস অফ আলেস্টার and daughter-in-law of the king, অর্থাৎ এই যে এলিজাবেথ ডিবার্গ কে তার আইডেন্টিফিকেশনটা আমরা আছে যে কাউন্টেস, তিনি ছিলেন কাউন্টেস অফ আলেস্টার and daughter-in-law অর্থাৎ of the king, কিং এর হচ্ছে daughter-in-law of England around 1357, সময়টা বলা হচ্ছে 1357। he continued working for the royal house, তিনি এই রয়্যাল হাউসে অনেক দিন ধরে কাজ করতেছিলেন and was made an স্কয়ার অফ দ্য কিং ইন 1368, এবং তিনি কি একটা স্কয়ার তৈরি করেছিলেন কিং এর জন্য 1368 সালে। he married one of the ladies in waiting of the queen, অর্থাৎ রানীর যে ওয়েটিং রুমে যে সেবা দাসীরা থাকতো তাদের মধ্যে একজনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, ফিলিপা রোয়েড around 1374। তো ফিলিপা রোয়েড হচ্ছে around 1374, হ্যাঁ, তার নাম হচ্ছে ফিলিপা রয়েড। 1374 they had two sons, তাদের ছিল দুটো পুত্র টমাস and লুইস। so dear students, here I just wife Agnes, এটা I made mistake, it's not wife of Chaucer, it's the wife of King Butler, wife Agnes. This is the wife of Chaucer. So I beg your pardon. Here, this is the wife of Chaucer. Where is the name? Married one of the Chaucer, Philippa Royd, and it is the wife of King Butler. So in 1359, 1359 সালে he served on the continent in one of the many campaigns of the 100 Years
ওয়ার্ড, এই যে ইংরেজি শতবর্ষের যুদ্ধ একটা ইংরেজি সাহিত্যে ইংলিশ একটা বিশাল ঘটনা। এই 100 ইয়ার্স ওয়ার্সে তিনি 1360 সালে সার্ভ অন দ্য কন্টিনেন্ট অফ ওয়ান অফ দ্য মেনি ক্যাম্পেইন, এখানে যে যুদ্ধের সময় ক্যাম্পেইনগুলো হচ্ছিল সেখানে তিনি চাকরি করেছিলেন বা সার্ভিস করেছিলেন। হি ওয়াজ ক্যাপচার্ড, তাকে বন্দী করা হয়, and King Edward III himself had a hand in ransoming Chaucer, তারও ভাগ ছিল in ransoming Chaucer, চসারকে ransoming করার পিছনে। Chaucer seemed to receive special treatment and favors from kings for the rest of his life, অর্থাৎ চসার একটা ভালো স্পেশাল বা বিশেষ একটা সেবা পেয়েছিলেন বা সুবিধা পেয়েছিলেন, and favors from king, রাজার কাছ থেকে কিছু উপকার পেলেন for the rest of his life, তার বাকি জীবনের জন্য। He traveled on several diplomatic missions, এবং তিনি বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে গিয়েছিলেন for the crown of France, to France, অর্থাৎ ওই তিনি একজন কূটনীতিবিদ হিসেবে ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ ইংল্যান্ডের কূটনীতিবিদ হিসেবে তিনি ফ্রান্স, স্পেন এবং ইটালিতে তিনি ছিলেন, নিয়োজিত ছিলেন, দায়িত্বে রেখেছেন। In Italy, he was exposed to the great art, literature and philosophy, beginning to explore there. In Italy, তিনি কি তার যে মেধাগুলো প্রকাশিত হয়েছে, তার গ্রেট আর্ট, তার মধ্যে শিল্প ছিল, সাহিত্য ছিল, and philosophy ছিল, beginning to explore there, সেখানে তার প্রতিভাগুলো বিকশিত হতে শুরু করলো। বিকজ ইতালি একটা ছিল খুব হাইলি একটা কালচার কান্ট্রি। So his writing shows a great Italian influence, তার লেখার মধ্যে আমরা একটা ইটালিয়ান ইনফ্লুয়েন্স দেখতে পাই বা ইটালিয়ান সাহিত্যের প্রভাব দেখতে পাই। চসার ডাইড অক্টোবর 25, চসার 1400 সালের অক্টোবরের 25 অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। প্লেগ ইয়ার বলতে অর্থাৎ এই ইয়ারে অনেক লোক মারা গেছিল প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে, এই জন্য এই ইয়ারটাকে বলা হচ্ছে প্লেগ ইয়ার। সো let's come to next slide. Often called the father of English poetry. Why? Often called the father of English poetry. চসারকে সবাই বা প্রায় থেকে বলা হতো ইংরেজি কবিতার পিতা, ইংরেজি কাব্যের পিতা। তার টাইমটা হচ্ছে ডিউরেশনটা হচ্ছে 1342 থেকে 1400। আচ্ছা, since most literature and science was still written in Latin, যেহেতু সাহিত্যের অধিকাংশ অংশই যে মোস্ট লিটারেচার অধিকাংশ সাহিত্যই এবং বিজ্ঞান এগুলো লিখিত হয়েছিল ল্যাটিন ভাষায়, চসার wrote his stories in Middle English, এবং সে তার গল্পগুলো মিডল ইংলিশ বা মধ্যযুগীয় ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন। নাও মডার্ন ইংলিশ, এখন যেটা আধুনিক ইংলিশে পরিণত হয়েছে। আনটিল দ্যাট, তখন পর্যন্ত অনলি ব্যালাডস অ্যান্ড দ্য গাওয়েন পয়েমস, তখন কি শুধুমাত্র ব্যালাডস বা গীতি কবিতাগুলো এবং গাওয়েন পয়েমগুলা কবিতাগুলা had been written in English, এগুলা ইংরেজিতে লিখিত হতো। বিকজ স্কলার্স ফেল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ লেক, কারণ তখন ওই পণ্ডিতরা ভাষার অভাব বোধ করতো, এই জন্য এগুলো তারা ইংলিশে লিখতো। সফিস্টিকেশন, রুচিশীলতা had a limited vocabulary, এবং শব্দ ভান্ডারটা ছিল খুবই সীমিত। অর্থাৎ অর্থটা আছে যে since most literature and science was still written in Latin, যেহেতু সাহিত্য এবং বিজ্ঞান ল্যাটিনে লেখা ছিল, চসার wrote his stories in Middle English, তার যে গল্পগুলো সে ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যযুগে লিখেছিলেন। নাও মডার্ন ইংলিশ, যেটা হচ্ছে আধুনিক ইংলিশ এখনকার। আনটিল দেন, তখন পর্যন্ত অনলি ব্যালাডস এন্ড দ্য গাওয়েন পয়েমস, অর্থাৎ ওই গীতি কবিতা এবং গাওয়েন পয়েমগুলা কবিতাগুলি লিখিত হতো ইংলিশে। বিকজ দ্য স্কলার্স ফেল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ লেক, তারা ভাষার অভাব বোধ করতেছিলেন। সফিস্টিকেশন এবং ভাষার রুচিশীলতা হ্যাড এ লিমিটেড ভোকাবুলারি, এবং তাদের মাঝে শব্দ ভান্ডার একটা সীমাবদ্ধ ছিল। Now come to next class, the language of Chaucer. আসো যে তিনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ বা কোন ভাষা ইউজ করতেন। So the language of Chaucer, চসারের ভাষা, he wrote in Middle English, তিনি মিডল ইংলিশ বা মধ্যযুগীয় ইংলিশে লিখতেন। তারপরে the result of mixing the old English of the Anglo-Saxons with the old French of the Normans, অর্থাৎ তার লেখার মধ্যে the result of mixing, এই যে তিনি যে মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন ওল্ড ইংলিশের সাথে, অর্থাৎ ওল্ড ইংলিশ বলতে অ্যাংলো সেকশনের যে ইংলিশটা সেটার সাথে উইথ দ্য
old French of the নরমান জাতিদের ফ্রেঞ্চ এবং অ্যাংলো স্যাক্সন জাতিদের ইংলিশটা ওল্ড ইংলিশের সাথে মিক্সচার ঘটিয়েছিলেন এবং নতুন একটা ভাষা বা নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়েছিল। Chaucer's decision to write in English was remarkable, অর্থাৎ চসার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি ইংরেজিতে লিখবেন এটা ছিল একটা স্মরণযোগ্য একটা সিদ্ধান্ত। Since Middle English was the language of the people and considered to be unsuitable for literary purpose, অর্থাৎ যেহেতু মিডল ইংলিশ অর্থাৎ মধ্যযুগের যে ইংলিশটা was the language of the people, অর্থাৎ এটা মানুষের ভাষা ছিল, কথ্য ভাষা, লিখিত ভাষা ছিল না। পিপল বলতে মানুষের কথ্য ভাষা, and considered to be unsuitable, এবং এটা লিখিত ভাষা অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হতো for literary purpose, অর্থাৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্যে বা লেখার উদ্দেশ্যে এই মানুষের ভাষাগুলোকে অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। Writers of the time choose to write in Latin, এবং এই সময় রাইটাররা ল্যাটিন ভাষায় লিখতে পছন্দ করত। The language of the church, অর্থাৎ চার্চের যে ভাষাগুলো, or French, অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, the language of the royal court, অর্থাৎ এখানে ভাষাগুলো কি ছিল? রাইট ইন ল্যাটিন বলতে the language of the church, অর্থাৎ চার্চের যে বইগুলা বা ধর্মীয় গ্রন্থগুলা ল্যাটিনে লেখা ছিল। or French, অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, the language of the royal court, ফ্রেঞ্চ বলতে যে রাজকীয় কোর্টের বা রাজাদের যে ভাষাগুলো সেটাই বোঝাচ্ছে। Now come to our next slide. Here Canterbury tells it's a remarkable document or remarkable poem by Chaucer. It played a great role. The Canterbury Tales, it contributed a lot toward the development of English poetry. So, and that is why Chaucer is called the father of English poetry. Let us know. Here is a picture. The Canterbury Tales picture. You can have a look. The Canterbury Tales. It's a volume poem. Now come to the next slide. Have you looked up on this picture? Look clearly. It will create your image in a word. Now come to next slide. The Canterbury Tales. Canterbury Tales. What is Canterbury Tales? Canterbury Tales is একটা কাব্য বা একটা কবিতা যেখানে the most famous example of Middle English is Chaucer's The Canterbury Tales, a collection of stories about a group of 30 people who travel as pilgrims to Canterbury, England. The story is about a party of pilgrims, the poet among them traveling to Canterbury to visit the grave of Thomas as Becket to pass the time. They agree to tell tales. In those tales, we get to know the characters themselves. They come from every class of the society of the time, from the nobility, members of the church, merchants and craftsmen to peasants. So এখানে দেখো the most famous example of Middle English is Chaucer's The Canterbury Tales, অর্থাৎ ওই যে মিডল ইংলিশের বিখ্যাত একটা উদাহরণ হচ্ছে দ্য ক্যান্টারবারি টেলস, এই যে কবিতাটা, এই বইটা, এই কালেকশন অফ স্টোরি, এখানে অনেকগুলো গল্প রয়েছে অ্যাবাউট এ গ্রুপ অফ 30 পিপল, যেখানে 30 জন লোকের একটা দল থাকে হু ট্রাভেল অ্যাজ আ পিলগ্রিমস টু ক্যান্টারবারি, যারা ক্যান্টারবারি বা এটা একটা চার্চের একটা বোঝাচ্ছে যে ক্যান্টারবারি একটা প্লেসে তারা পিলগ্রিম হিসেবে, আমাদের যেমন মুসলমান ধর্মে কি বলা হয় যে চিল্লা করে, তো এরকম ওই পিলগ্রিম অর্থাৎ এক চার্চ থেকে অন্য চার্চে বা খ্রিস্ট ধর্মের যে পবিত্র যে তারা ধর্ম প্রচার করে বেড়ায় এক চার্চ থেকে অন্য চার্চে, এটা বোঝাচ্ছে যে a collection of stories about a group of 30 people who travel as pilgrims to Canterbury, England. The story is about a party of pilgrims, the poet among them. এবং কবি সেই 30 জন লোকের মধ্যে একজন, traveling to Canterbury, এবং তিনি ক্যান্টারবারিতে ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন to visit the grave of Thomas a Becket, অর্থাৎ এই টমাসের একটা কবর তিনি পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন, যিনি ছিলেন ব্যাকেট। টু পাস দ্য টাইম, সময় অতিবাহিত করার জন্য এবং সেখানে যে যাওয়ার পর তারা তাদের সময়টা কিভাবে পাস করবে, কাটাবে, এই সময় কাটানোর জন্য তারা এই গ্রুপ
গ্রুপটা 30 জন দল, তারা কি করতো? গল্প করতো, টেল মানে গল্প করতো, টু টেল টেলস। And in those tales we get to know the characters themselves. এবং এই গল্পগুলোর মাধ্যমে চসার তাদের চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তুলতেন। They come from every class of the society. অর্থাৎ এই যে 30 জন লোক সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে, বিভিন্ন শ্রেণী থেকে, হাই ক্লাস হতে পারে, মিডল ক্লাস হতে পারে, লোয়ার ক্লাস হতে পারে, বিভিন্ন শ্রেণী থেকে তারা এসেছে at the time. From the nobility, members of the church, merchants and craftsmen to peasants. অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন শ্রেণী বলতে বোঝাচ্ছে from the কোন শ্রেণীর লোক? From the nobility অর্থাৎ অভিজাত লোক, members of the church, চার্চের যে যারা সদস্য, merchants বড় বড় ব্যবসায়ী, and craftsmen পণ্ডিত ব্যক্তি, to peasants এবং কি চাষি। peasant বলতে চাষিরা বোঝায়, চাষি। Now come to our next slides. Chaucer as a father of English poetry. Dryden is described as the father of English poetry and he richly deserves এখানে deserves হবে, এখানে আসটা প্রিন্টিং এ বাদ হয়ে গেছে। So Dryden described the father of English poetry and he richly deserves this title. Indeed, Chaucer is the father of English poetry because he created that literary form of the English language which in all essential features remains up to the present day the accepted form of literary English. He found English dry, uncouth, free, but left it marble, beautiful and full of liquid lustre. He found it a dialect and made it standard English. He taught this fellow-speaking countryman the secret upon which depended the future of English versification. With him, said Matthew Arnold, is born our real poetry. In fact, Chaucer came as a breath of fresh air and transformed English poetry, which was crude, imperfect, and in an infantile state. Chaucer made beauty and melody the guiding principles of his work and became the father of the metrical principles which have survived in English poetry to this day. By the magic of his touch, he raised a dialect into language. He made the English language a first-rate literary medium. In an age when English poetry needed invigoration, he gave it new life and showed it fresh path. So, এখন আমরা একটু এটা বাংলা বলি। Dryden has described, তিনি বর্ণনা করেছেন চসারকে ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি and he richly deserves this title. এখানে has হবে, আসলে সে এই টাইটেলটা পাওয়ার যোগ্য। Indeed, আসলে বা প্রকৃতপক্ষে Chaucer is the father of English poetry. Chaucer হচ্ছে ইংরেজি কাব্যের পিতা because he created that literary form of the English language. কারণ তিনি ইংরেজি ভাষার সেই গঠনটা তৈরি করেছেন which যেখানে in all essential features, যেখানে সমস্ত আবশ্যকীয় যে বৈশিষ্ট্য remains up to the present day, যেটা আমাদের বর্তমান দিনেও উপস্থিত। The accepted form of literary English, যেটা হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা গৃহীত গঠন। He found English dry, তিনি প্রথমে দেখেছেন ইংলিশটা শুষ্ক অবস্থায়, uncouth, মানে গ্রাম্য, যেখানে গ্রাম্য মানে যেটা অনুপযুক্ত বোঝাচ্ছে, but left it marble, কিন্তু তিনি এটাকে মার্বেল দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন, যেটা ছিল গ্রামের সেখানে তিনি মার্বেল, বিউটিফুল এন্ড লিকুইড লাস্টার, যেখানে স্বচ্ছ লাস্টার আভা তৈরি করেছিলেন। লাস্টার মানে পিপাসা, লাস্টার মানে আভাকে যেখানে পিপাসা মানে একটা লিকুইড লাস্টার, অর্থাৎ যে তরলগুলো আমরা যখন পিপাসা তো হই, যখন আমাদের পানি পাওয়ার একটা পিপাসা, লাস্টার পিপাসা জাগ্রত হয়, তো তিনি এমন সুন্দরভাবে কবিতা বা ভাষাটাকে তৈরি করেছিলেন যে লিকুইড লাস্টার আমাদের পড়ার একটা পিপাসা এসেছিল। He found it a dialect, তিনি এটাকে একটা উপভাষায় তৈরি করেছেন and made it স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ, এবং এটাকে তিনি স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে তৈরি করেছিলেন, মানসম্মত ইংলিশে। He taught this fellow speaking, এবং তিনি এটা তার যে পরবর্তী যারা ছিল তাদেরকে তার সহকর্মীদের শিখিয়েছিলেন।
দ্য সিক্রেট আপন, একটা হচ্ছে গোপন, আপন যেখানে which depended the future of English versification, অর্থাৎ পরবর্তীতে ইংরেজি যে কবিরা যে ভার্সিফিকেশন করেছিল তার কাছ থেকে সাহায্য করে নিয়েছিল। উইথ হিম, এখানে দেখো আরেকজন সেট ম্যাথু আর্নল্ড কবি বলতেছেন উইথ হিম সেট ম্যাথু আর্নল্ড, অর্থাৎ তার সাথেই বা তাকে নিয়ে ম্যাথু আর্নল্ড বলেন ইজ বর্ন আওয়ার রিয়েল পোয়েট্রি, আমাদের আসল কবিতার জন্ম হয়েছে। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে চসার কেম অ্যাজ এ ব্রেক অফ ফ্রেশ এয়ার, চসার একটা কি সজীব বা বাতাসের সজীবতা নিয়ে এসেছিলেন। অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম ইংলিশ পোয়েট্রি হুইচ ওয়াজ কুয়েট, এবং ইংলিশ পোয়েট্রিটাকে তিনি সুন্দর করেছিলেন, যেটা আগে কুয়েট মানে অনুপযুক্ত ছিল, ইমপারফেক্ট অসম্পূর্ণ ছিল, অ্যান্ড ইন অ্যান ইনফ্যান্টাইল স্টেট, যেটা একটা কি অনুপযুক্ত অবস্থায় ছিল, ইনফ্যান্টাইল। Chaucer made beauty and melody the guiding principles of his work. Chaucer বিউটি, সৌন্দর্য এবং মেলোডি সুর দিয়েছিলেন, গাইডিং প্রিন্সিপাল অর্থাৎ তার লেখার নীতিগুলোতে তিনি গাইড করেছিলেন, সুর দিয়েছিলেন, কবিতার সৌন্দর্য দিয়েছিলেন, ভাষা এবং কিছু নীতি দিয়েছিলেন তার কাজে কর্মে। হ্যাঁ, বিকেম দ্য পায়োনিয়ার, এবং তিনি হয়েছিলেন অগ্রদূত অফ দ্য মেট্রিক্যাল প্রিন্সিপালস, অর্থাৎ ওই যে মেট্রিক্যাল কবিতায় যে আমরা মিটার ব্যবহার করি সেই মিটার ব্যবহারের তিনি একজন তিনি অগ্রদূত। হুইচ হ্যাজ সার্ভাইভড ইন ইংলিশ পোয়েট্রি, যেটা এখনো ইংরেজি কবিতায় মিটার ইউজ করে কবিতা লেখা হয়, যে ব্ল্যাক ভার্স টু দিস ডে আজ পর্যন্ত। বাই দ্য ম্যাজিক অফ টাচ অফ হিজ টাচ, তার স্পর্শে, তার ম্যাজিক, জাদুকরী স্পর্শে হি রেজড এ ডায়ালেক্ট, তিনি একটা উপভাষা তৈরি করেছেন ইনটু ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষায়। হি মেড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ফার্স্ট রেট লিটারি মিডিয়াম, তিনি ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজকে একটা প্রথম মানের বা প্রথম হারের একটা কি সাহিত্যের ধরন বা মাধ্যম তৈরি করেছেন। ইন অ্যান এজ, এমন একটা এজ when ইংলিশ পোয়েট্রি নিডেড ইনভিগোরেশন, অর্থাৎ এমন একটা যুগ যেখানে ইংলিশ কবিতার একটা কি যেটা পুষ্টি সাধন দরকার ছিল। হি গেভ ইট নিউ লাইফ, তিনি এটাকে একটা নতুন জীবন দিয়েছিলেন, আর শোড ইট ফ্রেশ পথ, এবং তিনি এই ইংরেজি কাব্যটাকে একটা নতুন পথ দিয়েছিলেন। নাও কাম টু নেক্সট পার্ট। As Chaucer is the last of the medieval, he is the first of the moderns. His importance in the development of English literature is very great because he removed poetry from the mirror up to nature. With Chaucer, the English language and English literature grew up. He has the metrical craftsmanship to handle English with a subtlety, a flexibility, and a polish which made it at one the equal. As a literary language of French or Italian, he has the European consciousness too, to enable him to render in English the dominant themes and attitude of European literature, and at the same time the English national consciousness to allow him to present the English scene as it has never been presented before. The critics on Chaucer's poetry are almost unanimous in their verdict that he was not merely a poet of medieval times, but a poet of all the times, and that he certainly stands on the threshold of the new age. He was the pioneer of real, genuine type of English poetry. G.K. Chesterton aptly observes, there was never a man who was more of a maker than Chaucer. He made a national language for so great a nation. Shakespeare and Milton were the greatest sons of their country, but Chaucer was the father of his country. আসলে আমরা এটা অনুবাদ করি, as Chaucer is the last of medieval, যেহেতু Chaucer ছিলেন মধ্যযুগের তিনি শেষ, he is the first of the modern, আধুনিক যুগের তিনি ছিলেন প্রথম। His importance in the development of English literature is very great. তার যে গুরুত্ব ইংরেজি সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রে এটা অনেক বিশাল, because he removed poetry from the mirror up to nature, অর্থাৎ তিনি কবিতাকে আয়না থেকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে গেছেন, যেটা আগে ছিল আয়না সেখান থেকে নিয়ে, অর্থাৎ আয়না স্বচ্ছ, আয়নার মতো স্বচ্ছ করেছিলেন এবং আয়না থেকে তিনি নিয়ে গেছিলেন প্রকৃতিতে, অর্থাৎ তার কবিতাটা আয়নার মতো প্রতিফলিত হতো আমাদের চিত্রগুলো। With Chaucer the English language and English literature grew up, অর্থাৎ চৌসারের সাহায্যেই ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজি সাহিত্য কি বেড়ে উঠেছিল। He has the metrical craftsmanship, এবং এই যে মিটার
মিটার যেটা বলা হয় যে ফুট মিটার, মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিতায় তিনি একটা পাণ্ডিত্য দেখেছিলেন। টু হ্যান্ডেল ইংলিশ উইথ সাবটেলটি, অর্থাৎ তিনি খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করেছিলেন ম্যাট্রিক্যাল মানে মিটার স্কেল কবিতা লিখতেন উইথ সাবটেলটি, সূক্ষ্মতার সাথে, ফ্লেক্সিবিলিটি এবং নমনীয়তার সাথে, অ্যান্ড পলিশ, এবং তিনি সেটাকে পলিশ করতেন। তিনি কবিতাগুলোকে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করতেন ভাষাগুলোকে, হুইচ মেড ইট ওয়ান দ্য ইকুয়াল, যেটাকে সমান করতো। অর্থাৎ কবিতা যদি কোনো ভাষা মানে ভাষা শব্দগুলোকে উঁচু নিচু থাকতে সেটাকে যে পলিশ করতেন। অ্যাজ এ রিটেইল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ফ্রেঞ্চ অর ইটালিয়ান, যেহেতু ফ্রেঞ্চ এবং ইটালিয়ান শব্দ ছিল, এটাকে যে পলিশ করে এমনভাবে করতেন যেটা আমাদের কাছে প্রকৃতি এবং আয়নার মতো দিয়ে তুলে ধরতেন। হি হ্যাজ দ্য ইউরোপিয়ান কনসিয়াসনেস, তার মধ্যে কি একটা ইউরোপীয় সচেতনতা বিরাজ করতেছিল, ইউরোপিয়ান সচেতনতা বিরাজ করতেছিল। টু অ্যালাউ হিম টু রেন্ডার ইংলিশ, অর্থাৎ তাকে সক্ষম করতে এবং ইংলিশ যে কি ধার দিয়েছে, দ্য ডমিনেন্ট থিমস অ্যান্ড অ্যাটিটিউড অফ ইউরোপিয়ান লিটারেচার, অর্থাৎ তিনি ইংলিশে কি কিছু অন্যান্য সাহিত্য বা ইউরোপিয়ান লিটারেচারের কিছু অংশ তিনি ইউজ করেছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম, একই সময় দ্য ইংলিশ ন্যাশনাল কনসিয়াসনেস টু অ্যালাউ হিম টু প্রেজেন্ট দ্য ইংলিশ সিন, অর্থাৎ ইংরেজি যে জাতীয় যে সচেতনতা এটাও তাকে কি অ্যালাউ করেছিল টু প্রেজেন্ট দ্য ইংলিশ সিন, অর্থাৎ ইংলিশ সিনটাকে ইংরেজি সাহিত্যের বা ইংল্যান্ডের দৃশ্যগুলোকে তিনি তুলে ধরেছেন। অ্যাজ ইট হ্যাজ নেভার বিন প্রেজেন্ট বিফোর, যেহেতু এগুলা আগে খুব উপস্থিত করেনি বা প্রকাশিত করেনি। দ্য ক্রিটিক্স অন চসার পোয়েট্রি যারা সমালোচক আর অলমোস্ট আনএনিমাস, তারা নিঃসন্দেহে ইন দেয়ার ভার্ডিক্ট, নিঃসন্দেহে তারা রায় দেয় যে that he, অর্থাৎ চসার, he was not merely a poet, তিনি শুধুমাত্র কেবলই একটা কেবলই এক কবি ছিলেন না মধ্যযুগের। he was not merely a poet of medieval times, তিনি শুধু মধ্যযুগের একজন কবি ছিলেন না, but a poet of all the times, তিনি ছিলেন কবি সকল যুগের একটা কবি, সমস্ত সময়। and that is certainly, এবং তিনি নিশ্চিতভাবে stands on the threshold of the new age, তিনি নতুন যুগেও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। he was the pioneer of real genuine type of ইংলিশ পোয়েট্রি, তিনি হচ্ছেন নতুন মানে সঠিক ইংলিশ কবিতার অগ্রদূত। জি.কে. চেস্টারটন অ্যাপলি অবজার্ভ, চেস্টারটন বলতেছেন যে অ্যাপলি অবজার্ভ, অর্থাৎ চসার আসলে যোগ্য। there was never a man who was more of a maker than চসার, অর্থাৎ চসারের মতো কোনো মেকার তিনি পৃথিবীতে দেখেননি। he made a national language for so great a nation, তিনি একটা জাতীয় ভাষা তৈরি করেছিলেন যেটা খুবই বিখ্যাত ছিল এই জাতির জন্য। শেক্সপিয়ার and Milton were the greatest sons of their country, শেক্সপিয়ার এবং মিল্টন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বা পুত্র ছিল, বা চসার was the father of his country, কিন্তু চসার ছিলেন পিতা। অর্থাৎ এখানে একটা মর্যাদা বা সাহিত্যক্রমের দিকে বলা হচ্ছে যে শেক্সপিয়ার আর মিল্টন ছিল ইংল্যান্ডের কি পুত্র সন্তান, আর চসার ছিল ফাদার। Now come to the next slides. Conclusion. The age of Chaucer. Conclusion. The age of Chaucer covers a period of glaring social contrast and rapid political change. It was essentially an era of unrest and transition. The age was also remarkable for the growth of national spirit, and Charles was the seat of power. Moreover, the age was the dawn of new learning. During the age, England passed through medievalism and come to the beginning of the modern world. Chaucer stands triumphantly in his power of description. His description and narrative gifts truly possess rare qualities. He in fact remains the first great English storyteller in verse. The employment of verse as a beacon of storytelling is certainly Chaucer's most notable contribution, and the modern age of English literature is greatly indebted to him in this respect. The Canterbury Tales is a collection of excellently narrated stories. The various tales are narrated so skillfully that they engage and entertain us very well. আসলে আমরা এটার অনুবাদ করি। The age of Chaucer covers a period, অর্থাৎ চসারের যে এজটা এটা কভার করে একটা পিরিয়ড অফ ক্লিয়ারিং সোশ্যাল কন্ট্রাস্ট, অর্থাৎ সমাজে একটা উজ্জ্বলময় সমাজ, তুলনামূলক সমাজ
অ্যান্ড র্যাপিড পলিটিক্যাল চেঞ্জ, এবং যেখানে যখন সমাজে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল দ্রুত, ইট ওয়াজ এসেনশিয়াল এরা অফ আনরেস্ট, এবং এটা আবশ্যকীয়ভাবে একটা অস্থিরময় যুগ অর্থাৎ অস্থিরতা বিরাজ করছিল। অ্যান্ড ট্রানজিশন একটা যুগ সন্ধিক্ষণ, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছিল। দ্য এজ ওয়াজ অলসো রিমার্কেবল ফর দ্য গ্রোথ অফ ন্যাশনাল স্পিরিট, এবং এই যুগটা জাতীয় যে একটা গতির বৃদ্ধির জন্য, মানে নতুন একটা জাতীয় যে স্পিরিট তৈরি হচ্ছিল, এই জন্য এই এজটা গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্ড চার্চ ওয়াজ দ্য সিট অফ পাওয়ার, এবং চার্চটা ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। মোরওভার দ্য এজ ওয়াজ দ্য ডোন মানে হচ্ছে ভোর বা ডোন অফ দ্য নিউ লার্নিং, অর্থাৎ এই এজটা ছিল অর্থাৎ নতুন শিক্ষার একটা ভোর বা সকালবেলা, ভোরবেলা বা উষাকাল। During the age, England passed through medievalism and come to the beginning of modern, অর্থাৎ এই সময় ইংল্যান্ড মধ্যযুগে অতিবাহিত হতে হতে আধুনিক বিশ্বে বা আধুনিক বিশ্বে আসে বা পদার্পণ করে, come to the beginning of modern world. Chaucer stands triumphantly in his power of description, অর্থাৎ চসার দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ের সাথে, তার ক্ষমতা নিয়ে, তার যে বর্ণনার ক্ষমতা নিয়ে বিজয়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। His description and narrative gives truly possess a rare quality, তার যে বর্ণনা এবং তার যে ডিসক্রিপশন বর্ণনা এবং তার যে ন্যারেটিভ মানে আরো বিশদভাবে বর্ণনামূলক যে উপহার বা গিফটস ট্রুলি পজেস, সত্যি অধিকার করে রেয়ার কোয়ালিটি, একটা দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। হি ইনফ্যাক্ট তিনি আসলে রিমেন দ্য ফার্স্ট বেস্ট ইংলিশ স্টোরিটেলার, তিনি একজন ভালো ইংলিশ গল্প কথক, কবিতা গল্প ভার্স, কবিতার ছন্দের মাধ্যমে। দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ ভার্স, তার যে ভার্সের যে তিনি যে ব্যবহার করতেন কবিতার ছন্দগুলি অ্যাজ এ ভিকেল অফ স্টোরি টেলিং, এগুলোকে তিনি একটা গল্প বলার চাকা হিসেবে তিনি ব্যবহার করতেন। ইন সার্টেনলি চসার্স মোস্ট নটেবল কন্ট্রিবিউশন, এটা হচ্ছে চসারের উল্লেখযোগ্য একটা অবদান। অ্যান্ড দ্য মডার্ন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার, এবং ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিক যুগটা বা সাহিত্যটা ইজ গ্রেটলি ইনডেপ্টেড, আসলে মারাত্মকভাবে ঋণী টু হিম, তার কাছে ইন দিস রেসপেক্ট, এই ক্ষেত্রে। দ্য ক্যান্টারবারি টেল ইজ এ কালেকশন অফ এক্সিলেন্টলি ন্যারেটেড স্টোরিজ, অর্থাৎ ক্যান্টারবারি টেলস হচ্ছে একটা কালেকশন, এক্সিলেন্ট যেটা সুন্দরভাবে চমৎকারভাবে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে গল্পগুলোকে। দ্য ভেরিয়াস টেলস আর নেটেড সো স্কিলফুলি, এখানে বিভিন্ন গল্প এত দক্ষতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে দ্যাট দে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এন্টারটেইন আস, অর্থাৎ তারা আমরা যখনই পড়ি আমরা আমাদেরকে নিয়ে যায়, অ্যান্ড এন্টারটেইন আস ভেরিয়ার, আমাদেরকে বিনোদন দেয়। Now come to next slides. Thank you dear students for being present with us. Stay safe as the pandemic situation is going on throughout the whole world. The whole world is facing a great problem, COVID-19, which is taking millions of lives. So, thank you dear students. ধন্যবাদ আমার সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা for being present with us, আমাদের সাথে উপস্থিত হওয়ার জন্য। Stay safe as the pandemic situation is going on. তোমরা নিরাপদে থাকো, যেহেতু একটা মহামারী চলতেছে, প্রাণঘাতী মহামারী is going on throughout the whole world, সারা বিশ্ব জুড়ে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলতেছে। The whole world is facing a great problem, গোটা বিশ্ব একটা বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। COVID-19 which is taking millions of lives, যেটা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিচ্ছে, অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। Wash your hand 20 seconds with a suitable soap. There is a picture, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমরা কিছুক্ষণ পর 20 সেকেন্ড ধরে যখন বাইরে যাবে, বাইরে থেকে আসার পর রুমের বাইরে যাবে বা বাইরে যাবে, মাঠে যাবে বা যেখানে তোমরা কাজে যাও, আসার পর বা বাড়িতে এসে তোমাদের হাত ধুবে সাবান দিয়ে, and use a face mask while going to outside home or public place, এবং যখন তোমরা বাড়ি থেকে বাইরে যাবে তখন তোমরা একটা ফেস মাস্ক অথবা ইউজ করো। গোয়িং আউটসাইড হোম or পাবলিক প্লেস, অর্থাৎ যখন রুম থেকে বাইরে যাবে তখন তোমরা একটা মাস্ক ইউজ করবে। অ্যান্ড দ্যাটস অল। তোমাদের যদি আমি এই চসারের উপর আরেকটা ক্লাস তৈরি করব, দ্বিতীয় ক্লাস, সেটাতে আরো ডিটেলস ফাদার অফ ইংলিশ পয়েটিক্স নিয়ে আরো সুন্দর করে আরো তথ্যবহুল একটা ক্লাস তোমাদেরকে আমি পরবর্তীতে দেব। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল ফর বিং প্রেজেন্ট উইথ আস, অ্যান্ড no more today.